ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਦੱਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटीरियल। और इस टॉपिक के विचों तुसी कुछ खास याद नहीं रखना, बार बार रिपीट हो रही है एक चीज़, बस तुसी मेनली डॉक्यूमेंट्स याद रखने कि किहड़े डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने वास्ते ते इशू करने वास्ते। हुण अपना पहला स्टार्ट हुंदा है जी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियल स्टोरेज। कहते मीनिंग की है मटीरियल स्टोरेज का, तो ये जरूरी क्यों है। मीनिंग की है जी स्टोरेज ऑफ मटीरियल का कि आप मटीरियल में एक सिस्टमैटिक वे दे नाल संभाल के रखना है। कीपिंग का मतलब है संभाल के रखना है अपने रॉ मटीरियल नू, अपने कंपोनेंट नू, अपने फिनिश गुड नू। ते जदों मैनू उहदी ज़रूरत है अपने डेजिग्नेटेड एरिया दे विच, मैनू प्रोडक्शन दे विच उहदी ज़रूरत है, प्रोडक्शन प्रोसैस दे विच उहदी ज़रूरत है, तो मैनू वो ईजली असैस हो जाए। ठीक है, इस करके आप की करते हैं स्टोर करके रखते हैं अपने मटीरियल नू, ते वेस्टेज भी घट होवे। दूजा साडे कोल आंदा पॉइंट प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर। कहते कि जोड़ा प्रॉपर आप स्टोरेज मेनटेन करके रखते हो सानू की इंश्योर करता है, वो सानू की इंश्योर करता है कि राइट टाइम ते राइट क्वांटिटी सानू मिल जाए अपने मटीरियल की, साडी हैंडलिंग कॉस्ट की होवे घट होवे। ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट ते कैरिंग कॉस्ट इक्को ही मतलब है, जो मैं तुहानू पिछे दस चुकी हाँ पहले वाले लैक्चर दे विच कि इन्हां दा मतलब की है। उस तो बाद प्रॉपर स्टोर जोड़ा वो की इंश्योर करता है प्रिवेंशन फ्रॉम पिलफरेज का मतलब होंदा छोटी मोटी चोरी। तो जो आप समान बल्क दे विच मंगा रहे हैं उस चो 1 यूनिट 2 यूनिट इधर उधर हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पता नहीं लगेगा। तो उस चीज़ तो बचन वास्ते वर्कर्स ये चीज़ जो करते हैं तो जोड़ा मैनेजमेंट है वो इस चीज़ तो बचन वास्ते की करता प्रॉपर स्टोरेज रिकॉर्ड बना के रखता है। तो नैक्सट पॉइंट आ साडे कोल इन्वेंटरी नू प्रॉपर तरीके ते नाल आपां मैनेज करना ते उन्होंने कंट्रोल करना भी कौन इंश्योर करता, प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर करती है। नैक्सट साडे कोल आंदा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मटीरियल स्टोरेज, कि मटीरियल स्टोरेज के ऑब्जेक्टिव्स की ने। पहला की है, बार बार एको चीज़ रिपीट हो रही है इसलिए मैं कह रही इस टॉपिक के ज़्यादा कुछ ध्यान च रखने वाला नहीं है, सिर्फ तुसीं डॉक्यूमेंट्स ध्यान दे विच रखने हो, जो उदों अगे आओगे मैं तुहानूं दसूँगी। सब तो पहला पॉइंट की है कि ये इंश्योर करता है कि सानू राइट क्वांटिटी मिल जाए मटीरियल की तो राइट टाइम पर मिल जाए। दूजा की है कि पिलफरेज और वेस्टेज तो बचाने लई। तीजा की है क्वालिटी नू मेनटेन करने लई। हुण देखो कि आप बार बार रॉ मटीरियल मंगा रहे हैं, हो सकता है क्वालिटी रॉ मटीरियल की ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ तो बचने लिए असी प्रॉपर रिकॉर्ड मेनटेन करांगे कि केड़ा स्टोरेज केड़ी वैरायटी पहला आई सी तो वही वैरायटी आप दोबारा ऑर्डर करनी। दूजा साडे कोल है मिनीमाइज करना स्टोरेज कॉस्ट। ये हुंदे आ ऑब्जेक्टिव ऑफ मटीरियल स्टोरेज। नैक्सट साडे कोल आंदा है, नैक्सट है अपने कोल जी टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम। देखो स्टोरेज सिस्टम के टाइप्स के उत्ते भी एक MCQ बन सकता है। ये 2 तरह के स्टोरेज सिस्टम होंगे, एक तो हो गया साडे कोल सेंट्रलाइज्ड, एक हो गया डीसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का नाम तो ही पता लग रहा है कि आप एक सेंटर यूनिट मेन यूनिट तो अपने स्टोर नू की करना है, इशू स्टोर नू मेनटेन करके रखना है, तो मटीरियल नू उत्थों दी इशू करना है दूसरे एरियाज़ दे विच। ठीक है, एक सेंट्रल यूनिट ते आपां की करना उन्होंने स्टोर करके रखना है। ऑल मटीरियल आर स्टोर इन द मेन स्टोर हाउस। मेन स्टोर हाउस के विच मेरा मटीरियल स्टोर रहेगा तो उत्थों ही इशू किया जाएगा बाकी डिपार्टमेंट्स। इनू बोलते सेंट्रलाइज। डीसेंट्रलाइज स्टोरेज की होंगे मटीरियल आर स्टोर एट मल्टीपल लोकेशन। जिदा मेरा प्रोडक्शन हाउस इत्थे है, ठीक है, तो कुछ मटीरियल मैं इत्थे स्टोर करके रखता, कुछ इत्थे स्टोर करके रखता, कुछ इत्थे करता, कुछ इत्थे, मतलब वो जो रॉ मटीरियल के अलग अलग मटीरियल्स हो गए ना वो मैं अलग अलग लोकेशनस के उत्ते रखूँगी ताकि मैनू प्रोडक्शन एरियाज़ के कोल पवे तो मैनू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट पवे। मटीरियल लियान दी मटीरियल छोड़न दी ये सब चीज़ां मेरे को घट पैन, इसलिए आप डिसेंट्रलाइज करते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब एक सेंटर हब होगा, डिसेंट्रलाइज का मतलब है सेंटर हब नहीं होगा, दूसरे अदर लोकेशनस से आप की करांगे सामान नू स्टोर करके रखांगे तो प्रोडक्शन हाउस के नेड़े होनियां चाहिए ये जगह। उस तो बाद अपने को आंदा है
ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਥਡ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 2 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਨਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਈਚ ਆਈਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 2 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ। 2 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਮਿੰਟ। 1 ਬਿਨ ਹੋਲਡਸ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹਾਂ, 2 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਬਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਬਿਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 1 ਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ। 1 ਸਿਸਟਮ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਡਨਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਤੋਂ। ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਸਟੋਰੇਜ। ਰੈਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਲਫਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਫ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਸ਼ੈਲਫ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁੱਡਸ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਨਟ ਬੋਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁੰਮਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਟੋਰੇਜ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਨ ਕਾਰਡ। ਬਿਨ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਰੀਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ। ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਟੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ, ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿਦ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ MCQs ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਰਜ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਊਟੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੇ, ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਫੋ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁੱਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੋ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ COGS ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ COGS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੀਫੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੇਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਓਵਰਸਟੇਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੇਟਡ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਵਰਸਟੇਟਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਫੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ COGS ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੇਟਡ, ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਓਵਰਸਟੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ COGS ਅੰਡਰਸਟੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ not suitable for industries where material prices fluctuate frequently। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਲਕਚੁਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫੋ ਨਹੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੈਨ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 100 ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਨ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਚੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਐਟ ਦ ਰੁਪੀਸ ਆਫ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਨ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 ਯੂਨਿਟ 10 ਵਾਲੀ ਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ 12 ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨ 10 ਦਾ। ਜੈਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ 150 ਯੂਨਿਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ 150 ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 150 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ 10 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੈਨ 1 ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ 200 ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚੀਆਂ 50 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ 12 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈ 150 ਯੂਨਿਟ ਹੋਗੀ ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਸ अलग अलग ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 1000, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1600 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ 150 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ 1600 ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 100 ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੈਨ 1 ਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਾਲੀਆਂ ਬਚੀਆਂ, ਸੌਰੀ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ 150 ਬਚੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ 150 ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ਼ੂ 12 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਮੈਥਡ। ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਪਰਚੇਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੂੰਗੀ, ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡੈਸਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਊਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਫੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫੀਫੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ COGS। ਤੇ ਫੀਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਫੀਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ COGS ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰਸਟੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ COGS ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘੱਟ, ਫੀਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ, ਫੀਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQs ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਕੋਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੂੰਗੀ 올ਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 올ਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਕੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਸ ਨੋਟ ਮੈਚ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਮੇ ਨੋਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹ 올ਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 올ਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਫੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਿਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਡਰ IFRS, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਫੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ IFRS ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੀਫੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। IFRS ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲਈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ US ਵਾਲੇ US ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਲੀਫੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲੀਫੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ Jan 1 ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Jan 1 ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਉਹਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ Jan 5 ਹੈ, ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟਸ ਖਰੀਦੇ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ 'ਤੇ, ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 10 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ 200 ਵਾਲਾ 12 ਰੁਪਏ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Jan 10 ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਚੇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ 150, ਠੀਕ ਹੈ, 150। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੀਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 200 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 150 ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 150 ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 150 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 200 ਵਾਲਾ 200 ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, 12 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 150 ਮੈਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 ਵਾਲਾ, 100 ਯੂਨਿਟ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 150 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 50 ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। 2-3 ਮੈਥਡਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ, ਹੀਫੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।